जय भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। भैरवनाथ जी परमात्मा की जय हो। जय श्री सूर्यनारायण भगवान की भुवन भास्कर सूर्य नारायण देव को प्रातः काल उगता सूर्य बाल सूर्य को अर्घ देने से बहुत लाभ मिलता है अपने को। 10 बजे 9 बजे 8 बजे 11 बजे उठते हैं, जल चढ़ाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक आपको फायदा लेना है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करनी है तो बाल सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए। अर्घ देने के पश्चात सूर्य स्नान कीजिए। सूर्य स्नान करते करते तेल का अभ्यंग मालिश कीजिए उल्टा, उसमें सरसों का तेल हो अथवा तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वर्थम आरूढ़म प्रचंड्यम कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रत्नाडूरं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहन्तं तेजः पुञ्जं च वायुराकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बंधूक पुष्प संकाशम हार कुंडल विभूषितम एक चक्र धरम देवम तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव के 12 नाम हैं। अलग अलग महीने के अलग अलग सूर्य देव हैं। द्वादश सूर्य नमस्कार आसन है। तो भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान का आसन करते हुए
सूर्य नमस्कार के जो 12 अंग बताए गए हैं, एक एक आसन पे एक एक बीज मंत्र का जाप करते जाएं, आपके शरीर का व्यायाम भी हो गया और शरीर के जो अवयव हैं अपने, वो भी तंदुरुस्त चकाचक हो जाएंगे। आज रविवार होने के कारण श्री भगवान भैरव जी के उपासना का बहुत महत्व है। भगवान श्री भैरव जी महाराज देवादिदेव महादेव श्री शंकर भगवान के 5वें अवतार में गने जाते हैं। श्री संकट मोचन हनुमान जी 11वें अवतार में गने जाते हैं। तो भगवान भास्कर की कृपा लीजिए और श्री भगवान भैरवनाथ जी विशेष पूजाएं जो विख्यात हैं, जाने जाते हैं। श्री काल भैरव भगवान, श्री बटुक भैरव भगवान। तो भैरव जी के स्वरूप कितने हैं? अष्ट भैरव की पूजा विशेष होती है। वैसे भैरव जी 64 हैं, 64। जैसे जोगनी माता 64 है, उसी तरह भगवान भैरव जी का स्वरूप 64 है। आकाश भैरव, पाताल भैरव, लाल भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, रुनु भैरव, स्वर्ण भैरव। और आप जहाँ भी शक्तिपीठ का दर्शन करते होंगे सज्जनों, वहाँ श्री भैरव जी की उपस्थिति होगी 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 ही। माता जी अकेले वहाँ नहीं होंगी, भैरव जी की उपस्थिति होगी। रविवार को भैरव जी का पूजन अर्चन और बुधवार के दिन भी भैरव जी का पूजा अर्चन किया जाता है। बुधवार के दिन भी भैरव जी को प्रार्थना किया जाता है। अब हमारा जो विषय चल रहा है वो श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी महाराज को नाना प्रकार के उदाहरणों से उनके सारे मोह बंधन को तोड़ रहे हैं। सारे मोह बंधन उनसे छूट जावे, दूर हो जावे, याद ना आवे उनको। चारों प्रकार के यत्न सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए कर रहे हैं। तो 5वां दिवस है आज। पांचवा दिवस सांझे व्याख्यान में श्री सुखदेव जी महाराज कहूँ के
પ્રકૃતિ આરંભીને મહાભૂત પર્યંતની 24 અને ગ્રંથિ તત્વ સહિત 25 તત્વવાળી સૃષ્ટિ તે અદ્વય ઈશ્વરની સૃષ્ટિ છે. તેમાં પ્રત્યેક આત્મામાં બ્રહ્મ તત્વ વ્યાપ્ત હોવાથી સર્વમ ખલ્મિદમ બ્રહ્મ. છાંદ યોગ ઉપનિષદ. સર્વ જીવોને, દેવોને, ઈશ્વરોને અને સમગ્ર વિશ્વ તથા બ્રહ્માંડને બ્રહ્મ છે એમ કહેલું છે. કિંતુ તે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કોઈને બંધન કરતા નથી. એ સૃષ્ટિમાં વસનારો છે તજ્ઞ. આત્મા કોઈ રીતે બંધન પામતો નથી, કેમ કે બ્રહ્મમય કોઈ માયા રહિત છે. પરંતુ જ્યારે તેને વિષયો, ઇન્દ્રિયો અને મનોબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલી જીવની મોહક વૃત્તિ આ મારું, આ તારું, આ મારો ઘર છે, મારો આશ્રમ છે, મારું કુટિયા છે, આ મારી જમીન છે, મારો જાયદાદ છે, આ મારી સ્ત્રી છે, આ મારો પુત્ર છે, આ મારો ધન છે, આ મારું શરીર છે, હું ધનવાન, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન વા જ્ઞાની છું ઇત્યાદિ અહમ ભાવ અને મમ ભાવ વાળી જીવાત્મા મોહક સૃષ્ટિ જીવાત્માને બંધનનું કારણ છે તે વળગે છે. તેથી દરેક આત્મા મોહ અને અપેક્ષાથી બંધાયેલો છે. મને એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધમોક્ષયો હો. ના કોઈ એનો અર્થ એમ થાય છે
ના કોઈ પાપ છે, ના કોઈ પુણ્ય છે. આ બધું મનનું કારણ છે. ના કોઈ બંધન છે, ના કોઈ મોક્ષ છે. માત્ર ના માત્ર મનનું કારણ છે. હવે આ મારાથી આવું થઈ ગયું, આ શંકા વળી પાપની પોટલી બંધાઈ ગઈ. વાસના વાળું મનુષ્ય આત્માને બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. છતાં વેદોમાં તથા શ્રુતિઓમાં કહેલું છે કે તું કર્મ કર અને કર્મનો ત્યાગ કર. આવા પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનોનો મરજી ફાવે તેમ અને ત્યાં ઉપયોગ થાય છે. બ્રહ્મદેવે બ્રહ્મ અર્ચનના આચારનું વિધાન કર્યું અને શ્રેષ્ઠ મહાઋષિઓએ યાવત જીવ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાણીને આત્મ કલ્યાણ કરવા અથાહ પરિશ્રમ કર્યો છે. પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને વંશ ચલાવવા, મૂર્તિ સંતતિ ઉત્પન્ન કરીને યજ્ઞ આદિ હવન ઇત્યાદિ કર્યા છે. પછી વાનપ્રસ્થ માં સ્ત્રી પુરુષના મનનો નિગ્રહણી કરી વાસનાઓને અને વિકારને ભસ્મીભૂત કરીને વનમાં નિવાસ કરી ફળ, કંદમૂલ, નો આહાર કરી પવિત્ર સ્થાનોમાં વસીને અહિંસક જીવન જીવીને તપશ્ચર્યાઓ કરી છે. સંન્યાસ માર્ગ એવો છે કે સંન્યાસી છતાં અગાહુ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પાલ્યા પછી સ્ત્રી પુત્રની સંમતિ મેળવીને સંન્યાસી મહાત્મા બાબાજી થઈને સંન્યાસીએ જ્યાં અગ્નિ સળગતો ના હોય, જે ઘરમાં ધુમાડો નીકળતો ના હોય અને ત્યાં મૂષણ સાંભેલાનો
અવાજ સરળ થતો ન હોય તેવા ઘરથી યોગ્ય સમયે ભિક્ષા માંગવી. તો ભિક્ષા માંગવાનું પહેલાની એ પ્રથા હતી એ ભિક્ષાર્થી જે ભિક્ષા કરીને જે 5 ઘર અન્ન માંગીને 5 ઘરને પવિત્ર કરીને એ ભિક્ષા લેવા જાતા ક્યારે જાય છે સજ્જનો કે તમારા ઘરમાં ધુમાડો ઠરી ગયો છે, તમે લોકો ખાઈ લીધા છો, પી લીધા છો, તમારે ઘરમાં શું બચ્યો હશે? માત્ર દેઠવાળ બચ્યો છે, જૂઠણ. હવે જૂઠણ જમવાનું જે છે એ તમારે નાખી દેવાનું છે. એમાં તમારી કોઈ આસક્તિ નથી. એ ભોજન જે ભજનાનંદી મહાત્માઓ છે કરતલ ભિક્ષા તરુવર બાસા આ સંતોના ભક્તોના ભજનાનંદીઓના સાધકોના જે નિયમ છે આ અનુસાર ભિક્ષા માંગીને જમીને અને ભજન આનંદથી એકાગ્ર ચિત્ત થઈને કરતા હોય છે. કારણ કે અનાજમાં એ ભોજનમાં એ ઘરના લોકોને જે રસોઈ બનાવતા હોય પીરસતા હોય એને આસક્તિ એમાં નથી. અને ઓલો તમે ચૂલ્હા ચાલુ કર્યો, હજી રોટી બને છે, બની ગઈ છે કે બનાવવાનું છે, ત્યાં ભિક્ષામ દેહી મૈયા ભિક્ષામ દેહી તો રાંધાવાલા તો તમને શ્રાપ આવે. હજી આપણે ચૂલ્હા ચાલુ કર્યા, હજી રોટી બનાવી પણ નથી કે આ બાબો આવી ગયો છે, બોલો હવે એને ખવડાવો કે અમારા સદસ્યો ઘરના ખવડાવો, જે ઓફિસ જવું હોય, સ્કૂલ જવું હોય. એ ભોજન જે ખાતા હોય એ ભજન ના કરી શકે. કેમ? એ ખરાબ પ્રવૃત્તિઓના હાથે લઈને માનસિક એ ભોજન માણસ ખાઈને એને અશાંતિ થાય, શાંતિથી ભજન ના થાય. એવા પહેલા સમયમાં જીવનમાં એવું ભિક્ષાર્થીઓ પાલતા. પરિવારના આજ્ઞા લઈને સંન્યાસી થઈને સંન્યાસીઓ જ્યાં અગ્નિ સળગતો ના હોય, જે ઘરમાં ધુમાડો નીકળતો ના હોય અને જ્યાં મુસળ સાંભળેલા કોઈ પ્રકાર કોઈ જાતનો અવાજ શ્રવણ થતો ના હોય તેવા ઘરેથી યોગ્ય સમય ગમે ત્યારે ભિક્ષામ દેહી, નહીં ગમે ત્યારે નહીં, યોગ્ય સમય જેમ તમે ખાઈ લીધા હશો, પી લીધા હશો,
હવે તમારે હેઠવાળ બચ્યો હશે ઘરમાં, એ તમારે નાખવાનું છે. એ સંતો એ ભજન આનંદીઓ ખાઈને ભજન કે એકાગ્ર ચિત્તાથી એ લાગે. તો યોગ્ય સમય ભિક્ષા યાચના કરીને તેના ઉપર નિર્વાહ કરવું જોઈએ. આ રીતે 32માં વસ્તુઓના કોઈ સ્ત્રીના સ્પર્શ કરવો નહીં. બસ્તીમાં રહેવાનું ના પાડે છે આવા ભજનાનંદી મહાપુરુષોને. એટલે પહેલા જે રાજાઓ મહારાજો બાનપ્રસ્થાશ્રમ ઈચ્છતા હતા, જતા હતા, તો એ બધું છોડીને જંગલમાં જતા રહ્યા હતા. આવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે પણ કર્યો છે. સ્ત્રીને સ્પર્શ કરવો નહીં. કોઈ સ્ત્રીનું મુખ જોવું નહીં. કોઈની સેવા કરાવી નહીં. કોઈને પાસે પોતાની સેવા કરાવી નહીં. કોઈની દવા કરવી નહીં. કોઈનો ઉપદેશ આપવો નહીં. ખાસ ના ઈલાજના પ્રસંગે નદી, સમુદ્ર, ઓળખવા સિવાય દરેક અસ્ત્રે પગે ચાલીને જાવું. એમાં અમારા ગુરુદેવ શ્રી એમ કહેતા, આ જ વાતો જે વર્ણન આવ્યો છે, શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને વ્યાખ્યા કરે છે, દરેક વાતોને સંભળાવે છે. કેમ કોનું જીવન કઈ રીતે હોવું જોઈએ. તો અમારા ગુરુદેવ એમ કહેતા, નંગે पैरों जो नर फरते, नंगे पैरों जो नर फिरते, उनके कारज पहले सरते. नंगे पैरों जो नर फिरते, उनके कार्य पहले सरते. अर्थात इस तरह પગપાળા કરીને ઉઘાડા પગે ચાલતો હોય છે. श्रीनाथ संप्रदाय के परंपरा में हर 12 वर्ष में नासिक कुंभ मेला, हर 12 वर्ष में उस कुंभ मेले में से मैं परशुरामा अवतार की बात कर रहा हूँ, आजकल की बात नहीं है सज्जनों. ये हमारे जो नाथ संप्रदाय है, भगवान गुरु गोरखनाथ जी शिव अवतार का जो संप्रदाय है, श्रीनाथ जी का, जो नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ, तो उनके
परशुराम जी के समय की यात्रा उस समय से लेकर आज भी वो यात्रा प्रचलित है सज्जनों। ये बाबा तुलसीनाथ 1980 में उस यात्रा में होके आया है। हम ठीक ठाक थे पहले भाइयों बहनों, ये हमारा बाद में तपस्या के कारण हुआ है। तो हमारा जो उस यात्रा का प्रैक्टिकल अनुभव है, नंगे पैर चलना, किसी दिन 20 किलोमीटर का पड़ाव है, जिसमें 50 किलोमीटर का पड़ाव है, एक दिन में इतना चलना और इतना शासन में रहना पड़ता है सबको कि चलते फिरते यत्र तत्र कहीं चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, खा लिया, ऐसा नहीं। जो श्री महाराज की आज्ञा होगी वहीं रुकेंगे, वहीं चाय पिएंगे, वहीं बाल भोग करेंगे, वहीं भोजन करेंगे। इस तरह का वो यात्रा का टाइम है 6-8 महीने लगता है, 8 महीना। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होता है? महाराष्ट्र, नासिक, त्र्यंबकेश्वर महादेव, नवनाथ मंदिर से। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है, वो मंदिर के पीछे से गोदावरी माता का प्रवाह चालू है। गोदावरी माता का प्रवाह के पश्चात ही ये नाथ संप्रदाय का बड़ा भारी जगह है। श्री नवनाथ नाम से प्रसिद्ध है। वहां से प्रारंभ होता है यात्रा। नासिक कुंभ मेला, पंचवटी कालाराम मंदिर, में रुकता है। वहां से इस तरह वो सने धीरे धीरे जो उस समय भगवान श्री परशुराम जी के समय से नक्की हुआ है, कहाँ पड़ाव करना है, ऐसे नक्की पड़ाव पे ही रुका जाता है। तो हमारे गुरुदेव, ऐसा बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कहानी है। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे, जैसे यहाँ पे सुखदेव जी वर्णन कर रहे परीक्षित जी को, उसी तरह हमारे गुरु जी कहते थे, जो नर नंगे पैरों फिरते, मतलब हम नाथ बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी संत की बात नहीं करता हूँ, किसी साधक की बात नहीं करता हूँ, किसी भक्तों की बात नहीं करता हूँ। जैसे जिसकी जो भावना कामना, सबको फल मिलता है इसका। जो नर नंगे पैरों फिरते, उनके कार्य पहले ही सरते। जय श्रीनाथ जी की। वही बात है, पगे चाली में जाऊ જોઈએ। वाह मोह माया थी विरक्त रहवाना, नेमो पाड़ीने साधु सन्यासी महात्मा साधक परमहंस
બ્રહ્મ ભાવને નિત્ય મુક્ત આત્મ દશાને પ્રાપ્ત કરવી એમ આજ્ઞા કરી છે. સંન્યાસમાં ભગવાન વસ્ત્ર પહેરવાનું હોય છે. कोपिन कोपिन का मतलब होता है लंगोटी. जैसे आपने बहुत से संतों को देखा होगा, महात्माओं को देखा होगा, दर्शन किया होगा, और संत महात्मा तो ठीक स्वयं महर्षि सुखदेव जी महाराज एक लंगोटी में ही रहते थे. उसको कहा गया कोपिन. कोपिन राखो અને દંડ રાખો એટલું જ નથી, પણ એના કરતા વિશેષમાં આત્મા નું પરમાત્મામાં સમર્પણ કરવું. આ રસ્તે ચાલીને આ કર્મ કરવાનું આજ્ઞા આપે છે. આત્માનું પરમાત્મામાં સમર્પણ કરવું અને સર્વભાવે ફક્ત અખંડાનંદ સચ્ચિદાનંદ આનંદ કંદ પરાત્પર બ્રહ્મ પરમેશ્વર નંદ નંદન જગત પિતા પરમેશ્વરનું જ શરણ સ્વીકાર કરવું, તેને જ લક્ષ્યમાં તેને જ ધ્યાનમાં તેને યોગમાં જે બચેલો આપણો આયુષ્ય છે, જે આપણો જે બચેલો જીવન છે, એ આયુષ્ય વ્યતીત કરવું અને માત્ર ના માત્ર આ તુલસીનાથ બાપુ નથી બોલતા, ભગવાન શ્રી સુખદેવજી મહારાજ એ પરીક્ષિતજીને સમજાવે છે કે માત્ર ને માત્ર શું કરવું. લયબદ્ધ એકાધિકાર એક સ્વરમાં બે આંખે બંધ રાખવું, આ ભ્રુકુટી ઉપર ધ્યાન રાખવું, જગત પિતા જગત નિયંતા નિરંજન નિરાકાર પરમાત્માના શરણે થઈને એક નાનો બાળક હોય છે સજ્જનો, એ જ્યારે રડતા હોય છે ત્યારે એની માં એને ગોદમાં લઈ લે છે, માથે હાથ ફેરે છે. એવી રીતે અમે ઓમ શબ્દથી અમે ભગવાન પરમાત્માને પોકારશું તો આપણો ગુરુ સાંભળશે, અમને પણ સાક્ષી પ્રભુનો થશે, અમારું તમારું સૌનું જીવન કલ્યાણ કરશે.
અવસર આવશે તો સુખદેવજી મહારાજ એમ કહે છે પરીક્ષિતજીને માત્ર ને માત્ર પ્રણવ પરમાત્મા ના વાચક તરીકે ધ્યાન કરવું, એને જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ મોક્ષ સંન્યાસ કહેલો છે. માટે બાહ્ય સંન્યાસી કર્મ સંન્યાસી થવા કરતા મોક્ષ સંન્યાસી, જય હો વિધાતા, મોક્ષ સંન્યાસી બનવું તે આત્માની ઉન્નતિનો શ્રેષ્ઠ ટૂંકામાં ટૂંકો માર્ગ છે. તેથી વેદમાં કહેલું છે કે જ્યાં સુધી મોક્ષ પ્રાપ્તિ ના થાય ત્યાં સુધી કર્મ ધર્મમાં ન અટકાતા આત્મિક કર્મ કરતા રહેજો. કેમ કે સત્કર્મ પાપ કર્મથી ધોવાઈ છીણ થઈ જાય છે. માટે સજ્જનો, ભાઈઓ, બહેનો, સાધકો, મહાપુરુષો, યોગીજનો, ભક્ત ચરણ અનુરાગી પ્રભુનો ચરણ સરળ છોડવું નહીં. સત્કર્મ કર્યા જાજો, સત્કર્મ કરતા રહેજો. અને ભાઈઓ, પાપ કર્મથી ધોવાઈ યા છીણ થઈ જાય છે. સત્કર્મ કરવાથી પાપ કર્મો, કુકર્મો, અકર્મો ધોવાઈ જાય છે. માટે સત્કર્મ કરતા અટકવું નહીં ક્યારે. સત્કર્મ કરતા રોકાવું નહીં તમારે ક્યારે. તે આત્મકલ્યાણની ચાલુ મુસાફરીમાં નદીમાં ડૂબી મરવા સમાન છે. હવે સજ્જનો, હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે કેવું સુંદર, સરસ, સરળ આપણે જીવનને મુક્ત બનાવવા માટે, અમૃત તત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આપણું જીવન મુક્ત થઈ જાય, આત્મદર્શન થઈ જાય, અમે મોક્ષના માર્ગે જઈએ, પ્રભુનું પ્રાપ્તિ થઈ જાય. કેટલો સરસ મજાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ. આ પ્રાપ્તિ ના કરો તો ડૂબીને મરી જાવ એને કરતા હારો. ના ના, આપણે ડૂબીને મરવું નથી, આપણે તો પ્રાપ્ત કરવું છે. આખરી શ્વાસ સુધી, આખરી જીવન સુધી સત્કર્મ આપણે કરતા રહેશો, સત્ય બોલતા રહેતો એક બાળકને જેમ ભગવાનના ચરણ શરણમાં આપણે નિખાલીસ
મનથી પ્રભુ સ્મરણ કરતા રહેશું તો અમારી વાતોને યાદ રાખજો, આચરણ ઉતારજો. કાલે આપણે તમારી કૃપાથી, પ્રભુની કૃપાથી આપણે સૌ મળશું. બોલો જય ગિરનારી, આવજો.